Hi all. Today we are going to discuss about operational amplifier or shortly op-amps. It was designed to perform mathematical operations such as addition, subtraction, integration and differentiation. Hence the name operational amplifier. An operational amplifier is a multi-stage amplifier and consists of a differential amplifier stage, a high-gain CE amplifier stage, and Class B push-pull emitter follower. An operational amplifier is an integrated circuit and is widely used in computers as video and audio amplifiers in communication electronics. Because of their multi-purpose use, op-amps are used in all branches of electronics, both digital and linear circuits. I hope you understood. 25.1 Operational amplifier. An operational amplifier is a circuit that can perform such mathematical operations as addition, subtraction, integration, and differentiation. This is the definition of op-amp. Okay. This is the block diagram of op-amps as told earlier. Here we can see a differential amplifier as the first stage. Next is more stage of gain. Gain increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്. ക്ലാസ് ബി പുഷ് പുൾ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. op-amp is a multi stage amplifier എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. Okay, the three stages are differential amplifier input stage. This is the differential amplifier. It is the input stage. Okay. Next one is a high gain common emitter amplifier. Okay. Finally, the output stage. Okay. The class B push-pull emitter follower. The key electronic circuit in an op-amp is the differential amplifier. A differential amplifier can accept two input signal and amplifies the difference between these two input signals. നമ്മൾ സാധാരണ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് 2 ഇൻപുട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും 2 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ദ കീ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ആൻ op-amp എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് op-ampൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ op-ampന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ബിക്കോസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് 2 input. Okay, here you can see 2 input signals and amplifies the difference between these 2 input signal. നമ്മൾ ഏത് സിഗ്നൽസ് ആണോ 2 സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ 2 സിഗ്നൽസിന്റെ ഡിഫറൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു എന്താണ് op-ampലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. The following points may be noted about operational amplifier. ഇതിന്റെ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് ഇത്തരം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. The input stage of an op-amp is a differential amplifier and the output stage is typically a class B push-pull emitter follower. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. Okay, the internal stages of an op-amp are direct coupled. No coupling capacitors are used. The direct coupled allows the op-amp to amplify DC as well as AC signals. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇന്റേണൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് op-amp എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അത് കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സൈസിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് അലൗസ് ദി op-amp ടു ആംപ്ലിഫൈ DC ആസ് വെൽ ആസ് AC സിഗ്നൽ. ഇതും അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. Okay, an op-amp has very high input impedance. Ideally infinite input impedance ഉണ്ട്. ഏകദേശം വെരി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ആൻഡ് വെരി ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്. ഐഡിയലി 0 ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ആണ് op-ampനുള്ളത്. The effect of high input impedance is that the amplifier will draw a very small current, ideally 0, from the signal source. Signal source എന്ന് ideally 0 അല്ലെങ്കിൽ വെരി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഈ ഒരു ഹൈ
ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, the effect of very low output impedance is that the amplifier will provide a constant output voltage independent of current drawn from the source. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കൂടെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ, വളരെ ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, an op-amp has very high open loop voltage gain, ideally infinite, typically more than 20,000. Okay, sorry, 2 lakh. An op-amp has very high open loop voltage gain ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഐഡിയലി അതിനൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ടിപ്പിക്കലി മോർ ദാൻ 2 lakh ആണ് കേട്ടോ. The op-amps are almost always operated with negative feedback. ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ PPT ആക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒപ്പാമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒപ്പാമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. The op-amps are almost always operated with negative feedback. It is because the open loop voltage gain of this amplifier is very high. ഇതിന്റെ open loop voltage gain എന്ന് പറയുന്നത് very high ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and we can sacrifice the gain to achieve the advantages of negative feedback, including large bandwidth and gain stability. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. The gain of an op-amp without feedback circuit is called open loop gain. Open loop gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The gain of op-amp without feedback circuit. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഇല്ലാതെ ഉള്ള op-ampന്റെ ഗെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The gain of an op-amp with feedback circuit is called closed loop gain. അത് ഈസി ആണല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. 20.5 ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് കീ ടു ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് op-amp. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ ഒരു ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Conventional amplifiers, the signal generally single input is applied at the input terminals and the amplified output is obtained at the output terminal. ഈ ഒരു ഫിഗർ 25.2 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഇൻപുട്ട് ഒന്നിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് V2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തതാണ്? ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ കൺവെൻഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൺവെൻഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ദ സിഗ്നൽ ജനറലി സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും, ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ 25.3 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ an amplifier circuit that accepts two input signals and amplifies the difference between these two signals. Such an amplifier is called ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ DA എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഹിയർ ഇൻപുട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് V1 ആണ്, ഇൻപുട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് V2 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. വി ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു V1 മൈനസ് V2. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ഇൻപുട്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Figure 25.3 shows the block diagram of a differential amplifier. There are two input voltage V1 and V2. This amplifier amplifies the difference between the two input voltage V1 minus V2. Okay. Therefore, the output voltage is V equal to A into V1 minus V2, where A is the voltage gain of the amplifier. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രാംസ് മാത്രം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും.
നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് 25.3 സെഷൻ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിഗർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷോസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇത് അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കുക. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് Q1 ഉം Q2 ഉണ്ട് അല്ലെ. ദാറ്റ് ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ ഓർ ഐഡിയലി ഐഡന്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Q1 നും Q2 രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനും എന്താണ് ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. They share a common positive supply plus VCC. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് രണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത്? പ്ലസ് VCC. കോമൺ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് സപ്ലൈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് VCC. ആൻഡ് കോമൺ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, കോമൺ ഇതിന്റെ എമിറ്ററും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് RE ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് -VEE. ഓക്കെ, ഇത് സർക്യൂട്ട് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്താണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് പോലെയാണുള്ളത് അല്ലെ, മിററിൽ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് പാതയും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് സർക്യൂട്ട് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സം നോട്ട്സ് ഓൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒപ്പാമ്പിൽ പഠിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. The differential amplifier is a 2-input terminal device using at least 2 transistors. From the figure itself, you can identify all these. Okay, the differential amplifier is a 2-input terminal. This has 2 input terminals device using at least 2 transistors. രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 input terminal ഉണ്ട്. Input 1 ഇതാ ഇവിടെ, Input 2 ഇതാ ഇവിടെ. Okay, there are 2 output terminals marked Vout1 and Vout2. ഇതിന് 2 output devices ഉണ്ട്. ഏതാണ്? Vout2 ഉം Vout1 ഉം. Okay, the differential amplifier transistors Q1 and Q2 are matched so that their characteristics are the same. ഈ Q1 ഉം Q2 match ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ characteristics same ആയിരിക്കും. The collector resistors RC1 and RC2 are also equal. ഇതിന്റെ collector resistance RC1 ഉം അതേപോലെ തന്നെ RC2 എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടാണ്, സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതിനും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, the equality of the matched circuit components makes the differential amplifier circuit arrangement completely symmetrical. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഈക്വലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമെട്രിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം. We can apply signal to a differential amplifier in the following 2 ways. രണ്ട് വേസിൽ നമ്മൾക്ക് സിഗ്നൽസിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? The signal is applied to one input of differential amplifier and the other input is grounded. ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ Q1 ഇൻപുട്ട് 1 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം Q2 ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഇൻപുട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അത്തരത്തിലൊരു ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം എന്താണ്? സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഇൻപുട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് the signals are applied to both input of DA. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ Q1ന്റെയും Q2ന്റെയും അക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്യുവൽ എൻഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്യുവൽ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നത്. ഡ്യുവൽ എൻഡഡ് ഓർ ഡബിൾ എൻഡഡ് ഇൻപുട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? We can take output from differential amplifier in the following 2 ways. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇൻപുട്ട് ഒന്നുകിൽ 1 ഇൻപുട്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും അക്രോസ്, അതായത് Q1 Q2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് നെയിമും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി സിമിലർ കേസ് തന്നെയാണ്. We can take output from differential amplifier in the following 2 ways.
the output can be taken from one of the output terminals and the ground. In that case, it is called a single-ended output arrangement. Okay, the output can be taken between the two output terminals, that is between the collectors of Q1 and Q2. In that case, it is called a double-ended output arrangement or differential output. It is the same മാറ്റർ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ടിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ആണ്, അതേപോലെയുള്ള നെയിമും ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് ജനറലി ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ DA ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. സാധാരണയായി നമ്മൾ എപ്പോഴും സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, വി ടേക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഐദർ ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ 1 ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് or from output terminal 2 and ground. Any input or output terminal that is grounded is at a 0 volt. 0 voltiലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 25.4 ആണ്, ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, we shall discuss the operation of single ended input. സിംഗിൾ എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഉള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു വൺ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ദി അതർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ടിൽ മാത്രമാണ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ദി അതർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡബിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് DA. ഇവിടെ ഡബിൾ എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനും നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിഗർ 25.5. എമിറ്റർ സിഗ്നൽ ബിക്കം ഇൻപുട്ട് ടു Q1. 1 minute. Here you can see that emitter signal become input to Q1. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് 1 ഉണ്ട്. വിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിലാണ് Q1ന്റെ ഇൻപുട്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എമിറ്റർ സിഗ്നൽ ബിക്കം ഇൻപുട്ട് ടു Q2. Q2ന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എമിറ്റർ സിഗ്നൽ ആണ് കേട്ടോ. Therefore, Q2 function as common base amplifier. Q2നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇതിന്റെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസ് എ റിസൾട്ട്, ദ സിഗ്നൽ ഓൺ ദ എമിറ്റർ ഓഫ് Q2 വിൽ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് collector of Q2 in phase with the emitter signal and hence in phase with the input signal at input 1. This is illustrated in figure 25.1. ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ, സപ്പോസ് ദ സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഇൻപുട്ട് 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് 1ലാണ് വി ഇൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ബേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഇൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q2 ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ Q2ന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ആണ്, അതിന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സിംഗിൾ എൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് Q1ന്റെ ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ്, ബേസിലോട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Q2ന്റെ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. The transistor Q1 will act in 2 ways. ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 രണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, ഇതിലെ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടു Q1 കോമൺ എമിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ V in1 നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, Q1ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് 1. ഔട്ട്പുട്ട് 1ലാണ് അത് അപ്പിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കൂ, അതിന്റെ ഫേസ് നോക്കൂ, അത് ഇൻ ഫേസ് ആണോ ഔട്ട് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ആണോ? ഇൻ ഫേസ് അല്ല, ഇതേപോലെ തന്നെയല്ല അല്ലെ, ഇത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ V out നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. As a common collector amplifier, the signal appears on the emitter of Q1 in phase with the input and only slightly smaller. ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് 2ല്
സെയിം ആയിട്ടാണ്, ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സിഗ്നൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ എമിറ്റർ ഓഫ് Q2. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് 2 നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വി ഔട്ട് 2 കാണാം. വി ഔട്ട് 2 ഈസ് സിമിലർ ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദി വി ഇൻ 1, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം അല്ലേ? ഇതിന്റെ സൈസ് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ വി ഇൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ മോഡിഫൈഡ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വി ഔട്ടിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടിയത്. As a common collector amplifier, the signal appears on the emitter of Q1 in phase with the input and only slightly smaller. Since the emitter of Q1 and Q2 are common, the emitter signal becomes input to Q2. Therefore, Q2 functions as a common base amplifier. As a result, the signal on the emitter of Q2 will be amplified and appears on the output 2 part, collector of Q2. Q2 collector നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് in phase with the emitter signal and hence in phase with the input signal. Signal at input 1-ലുള്ള സിഗ്നൽ നോക്കിയാൽ അതിന് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് നമുക്ക് എമിറ്റർ VE ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് now suppose the signal is applied to the input 2. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് 2-ലാണ് ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, V in 2 കണ്ടല്ലോ, V in 2. ഓക്കെ, സോറി, V in 2. അപ്പം now suppose the signal is applied to input 2, that is base of transistor Q2ന്റെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ V in 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് 1 ബേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 is grounded. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 1 ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറും ആണ് കേട്ടോ അത്. ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എബോവ്, നൗ Q2 ആക്ട് ആസ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. നേരത്തെ Q1 ആയിരുന്നു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയത്, ഇവിടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Q2 ആണ്. ഓക്കെ, as explained above, now Q2 act as a common emitter amplifier and common collector amplifier, while Q1 functions as a common base amplifier. Q1 functions as a common base amplifier ആയിട്ടാണ് Q1 ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Therefore, an inverted and amplified signal appears at output 2. Output 2-ല് നമ്മൾക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്താണ് ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് നമുക്ക് വി ഔട്ട് 2 ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വിനും വി ഔട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ സിഗ്നൽസ്. ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടഡ് ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് 1. ഔട്ട്പുട്ട് 1-ൽ നമ്മൾക്ക് നോൺ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് Q1ന്റെ കളക്ടർ ഓഫ് Q1-ല് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ വി ഔട്ട് 1-ഉം വി ഇൻ 2-ഉം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇൻ ഫേസ് ആണ്. സിമിലർ ടൈം അതെന്താണ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫിഗർ 25.6. ഓക്കെ, സം നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ്. ഓക്കെ, when signal is applied to input 1, that is base of transistor Q1, in figure 25.5 already we discussed, an inverted amplified signal appears at output 1 and non-inverted amplified signal appears at output 2. Reverse happens when signal is applied to input and input 1 is grounded. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻപ് രണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, when only one output terminal is available. നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ആണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് when only one output terminal is available, the phase of the output of single ended input DA depends on which input receives the input signals. This is illustrated in figure 25.7-ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 25.7-ല് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. When signal applied to the input of differential amplifier produces no phase shift in the output, it is called non-inverting input. നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ, സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട്. വെൻ സിഗ്നൽ അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ പ്രൊഡ്യൂസസ് നോ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്
in the output, it is called non-inverting input. 25.7 നിങ്ങൾ non-inverting inputൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫേസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആംപ്ലിഫൈഡ് കുറച്ചും കൂടെ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ചെയ്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. In other words, for non-inverting input, the output signal is in phase with the input signal. Non-inverting input ലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ the output signal is in phase with the input signal ആയിരിക്കും. Okay. When the signal applied to the input of differential amplifier produces 180-degree phase shift, it is called inverting input. Here, see, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 2 ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഔട്ട്പുട്ട് 2 എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കൂ 180-degree ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിൻസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് 180-degree ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഈ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിനെ എന്താണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 180-degree ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. The non-inverting input is then represented by a positive sign. Okay, it may be noted that terms non-inverting input and inverting inputs are meaningful when only one output terminal of DA is available. നമ്മൾക്ക് only one output one input ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഐഡിയ എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമൺ മോഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. 25.5 common mode and differential mode amplifier. The importance of a differential amplifier lies in the fact that the outputs are proportional to the difference between the two input signal. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. അതാണ് ഈ ഒരു differential amplifier importance എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the circuit can be used to amplify the difference between the two input signals or amplify only one input signal simply by grounding the other input. The input signal in differential amplifier is defined as common mode signals, differential mode signals. Okay, ഇനി എന്താണ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ്? വാട്ട് ഈസ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് നോക്കാം. When the input signal to a differential amplifier are in phase and exactly equal in amplitude, they are called common mode signals. Okay, 24.8 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം V1 ഉം V2 എന്താണ് സെയിം ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലുള്ളതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസും ആണെങ്കിൽ they are called common mode signals. Okay, the common mode signals are rejected, not amplified by the differential amplifier. Differential amplifier ഈ common mode signals ഒരിക്കലും എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് റിജക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആംപ്ലിഫൈ ആവില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരേപോലെ ഇൻ ഫേസ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ്, V1 ഉം V2 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം 1 - 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 0 ആണ്, ക്യാൻസൽ ആയി പോലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നലിന്റെ കാര്യം. The common mode signals are rejected, not amplified by the differential amplifier. It is because a differential amplifier amplifies the difference between the two signals V1 minus V2, and for common mode signals, this difference is 0. Note that the for common mode operations, V1 എന്ന് പറയുന്നത് equal to V2 ആയിരിക്കും. ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അറിയാം. 25.9 ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ്, ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് അല്ലെ, 180-degree ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. When the input signal to a differential amplifier are 180-degree out of phase and exactly equal in amplitude ആണ്, ഈക്വൽ ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. പക്ഷേ 180-degree എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They are called differential mode signals as shown in figure 25.9.
The differential mode signals are amplified by the differential amplifier. It is because the difference in the signal is twice the value of each signal. For differential mode signals എന്ന് പറയുന്നത് V1 equal to എന്താണ് മൈനസ് V2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? -V2 -V2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ, രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ. അപ്പം -2V2 ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, V1ന് -V2 എന്നുള്ളതിന് V1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ V1 -V1 എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? V1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് സിഗ്നൽസിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. The differential mode signals are amplified by the differential amplifier. It is because the difference in the signal is twice the value of each signal. For differential mode signals, V1 equal to -V2 ആണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് A into V1 minus V2 ആണ്. അപ്പൊ A into V1 minus V1 എന്ന് വരും. അപ്പം എന്താണ് 2A V1 എന്നാണ് അതിന്റെ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. The very important conclusion that a differential amplifier will amplify the differential mode signals while it will reject the common mode signal. Okay, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം 25.1 to 25.5 ആണ് ഒപാം സെഷനിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും പഠിക്കുക, വളരെ ഈസിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഇത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ, ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ.